ہم دو بہنیں جڑواں تھیں اور شکل میں بھی ایک جیسی لگتی تھیں۔ جب میری ایک جڑواں بہن کی شادی ہوئی تو شادی کے اگلے روز میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تم میری جگہ چلی جاؤ، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں اپنی جڑواں بہن کی خاطر اس کے شوہر کے ساتھ چلی گئی، مگر سر پر آسمان تب ٹوٹا جب رات کو وہ میرے پاس صبح کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا شیزا کے کمرے کی طرف گئی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ اٹھ چکی ہے یا نہیں۔ آج گھر میں سکون کا آخری دن تھا کیونکہ کل سے مہندی کا فنکشن شروع ہونا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس کی تمام تیاریاں بر وقت مکمل ہو جائیں۔ میں جب اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ شیشے کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی کہ شیزا کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی کہ نہیں شفا، میں رو نہیں رہی تھی، یہ تو بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ میں اسے بچپن سے جانتی تھی، اس لیے مجھے پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ پاگل مت بنو، مجھے پتا ہے کہ تم گھر چھوڑ کر جانے کے خیال سے اداس ہو رہی ہو، لیکن یہ تو سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارسلان بھائی بہت اچھے انسان ہیں، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ شیزا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور بس خاموشی سے اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ ابھی میں اسے مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کچن سے امی کی آواز آئی، شفا بیٹی ذرا ادھر تو آؤ۔ میں شیزا کو وہیں چھوڑ کر کچن میں پہنچی تو امی وہاں گلاب جامن بنا رہی تھیں۔ کچن میں شیرے کی میٹھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ امی کے ماتھے پر پسینہ تھا مگر ان کے چہرے پر ایک ایسی خوشی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ہم مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں اور امی یہ گلاب جامن اس لیے گھر میں بنا رہی تھیں کہ کل جب مہندی پر لڑکے والے آئیں تو ہم انہیں اپنے ہاتھ کی بنی مٹھائی پیش کر سکیں، کیونکہ بازار سے مٹھائی لانا ہمارے لیے بہت مہنگا پڑ جانا تھا۔ بیٹا اچھا ہوا کہ تم آ گئی ہو، ذرا میرے ساتھ جلدی جلدی یہ گلاب جامن بنا لو، اس کے بعد ہمیں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، مہمانوں کے بستر نکالے ہیں اور گھر کی صفائی بھی دیکھنی ہے۔ میں نے امی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا مگر میرا دماغ ابھی بھی شیزا کی ان سرخ آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی شیزا کچھ اداس لگ رہی ہے، کیا آپ نے اس سے بات کی ہے؟ امی نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے بولی کہ شفا وہ تو صرف جدائی کا ڈر ہے، جب انسان اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑتا ہے تو ایسے ہی دل بھر آتا ہے، تم دیکھنا شادی کے بعد وہ وہاں جا کر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ امی کی باتوں سے مجھے تھوڑی تسلی تو ہوئی تھی مگر میرا دل ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان بھائی اور ابا گھر آئے تو ان کے ہاتھوں میں بہت سارے تھیلے تھے۔ ابا کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے صحن میں رک کر پکارا کہ شیزا بیٹی دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ شیزا اپنے کمرے سے باہر آئی تو ابا نے اسے ایک نیا جوڑا دکھایا جو انہوں نے خاص طور پر اس کے لیے خریدا تھا۔ شیزا نے وہ جوڑا پکڑ لیا تھا اور ابا کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ میری بچی اب تو رونے کا وقت نہیں ہے، اب تو خوش ہونے کا وقت ہے۔ دوپہر کے وقت بھابھی بھی بازار سے واپس آ گئی تھی۔ بھابھی نے آتے ہی کام سنبھال لیے تھے اور مجھ سے کہنے لگی کہ شفا تم جا کر آرام کرو، میں اور امی باقی کام دیکھ لیں گے۔ میں دوبارہ شیزا کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر لیٹی دیوار کو گھور رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ شیزا دیکھو سب کتنے خوش ہیں، تمہاری شادی کے لیے ابا نے کتنی محنت کی ہے اور امی نے تو اپنے ہاتھ کے کڑے تک بیچ دیے تاکہ تمہارے زیور بن سکیں۔ شیزا نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ شفا کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا، کیا تم کسی مشکل میں ہو؟ مگر اس نے فوراً اپنی بات بدلی اور کہنے لگی کہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اتنے اخراجات ہو گئے ہیں، ابا پر کتنا بوجھ پڑ گیا ہے۔ میں اسے سمجھانے لگی تھی کہ ابا یہ سب خوشی سے کر رہے ہیں، تم بس خوش رہا کرو۔ شام کو جب مہندی کی تیاریوں کے لیے محلے کی لڑکیاں جمع ہوئیں تو گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ شیزا صحن کے کونے میں کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ جب میں اس کے قریب پہنچی تو اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا اور گھبرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کس کا فون تھا تو وہ کہنے لگی کہ کسی سہیلی کا تھا، مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ مجھے اس کی بات سچ نہیں لگی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے ایک عجیب سا تناؤ تھا، مگر اس وقت مہمانوں کا اتنا رش تھا کہ میں اس سے مزید کچھ نہیں پوچھ سکی تھی۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں نے محسوس کیا کہ شیزا اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے پکارا تو وہ چونک گئی۔ میں نے پوچھا کہ شیزا تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں شفا، بس کل کی فکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک سے ہو جائے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ سب ٹھیک ہوگا، ارسلان بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ شیزا نے میرا ہاتھ زور سے دبایا اور کچھ کہنے لگی کہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی میں کوئی بہت بڑی بات چھپی تھی جو وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ تھکی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود بھی آنکھیں موند لیں، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ تو ایسا ہے جو ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن شروع ہوا تو گھر میں پیرنے کی جگہ نہیں تھی۔ امی نے وہ گلاب جامن ایک بڑی پرانت میں سجا کر رکھے تھے اور ہر آنے والے مہمان امی کے ہاتھ کے بنے گلاب جامن کی
तारीफ कर रहा था। अब्बा फखर से सबको देख रहे थे। लड़के वाले जब मेहंदी लेकर आए तो अजलान की बहनें और भाभियां बहुत शोर मचा रही थीं। वो शीजा के लिए बहुत खूबसूरत जोड़ा और मिठाइयाँ लाई थीं। मैंने जब अजलान को देखा तो वो वाकई बहुत बावकार इंसान लग रहे थे। वो अब्बा से बहुत तमीज से मिल रहे थे। मुझे खुशी हुई कि मेरी बहन एक अच्छे घर जा रही है, मगर जब मैंने शीजा की तरफ देखा तो वो बिल्कुल खामोश थी। उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी, मगर उसकी नजरें अपने मोबाइल फोन पर लगी हुई थीं, जैसे वो किसी खास पैगाम का इंतजार कर रही हो। मेहंदी की तकरीब खत्म हुई तो सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। अम्मी और अब्बा थककर चूर हो चुके थे और मैं भी शीजा को कमरे में ले गई थी ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके। उस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सा कर्ब था, जैसे वो किसी बहुत बड़े फैसले के दहाने पर खड़ी हो। मैं उसे सोता देखकर बाहर आ गई थी ताकि अम्मी की मदद कर सकूं, मगर मेरे जहन में बार बार शीजा का उदास चेहरा घूम रहा था। शादी वाले दिन की सुबह बहुत मसरूफ थी। पार्लर वाली लड़की घर ही आ गई थी ताकि दुल्हन को तैयार कर सके। शीजा जब तैयार होकर आई तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसकी आंखों की उदासी मेकअप के पीछे भी नहीं छुप सकी थी। बारात आई तो हम सब ने बहुत धूमधाम से बारात का इस्तकबाल किया था। निकाह के वक्त जब मौलवी साहब ने शीजा से पूछा तो वो चंद लम्हे खामोश ही थी। मुझे लगा शायद उसे शर्म आ रही है, मगर उसकी खामोशी इतनी तवील थी कि सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कबूल है कह दिया। रुखसती के वक्त जब वो अब्बा के गले लगी तो उसकी सिसकियां पूरे घर में सुनाई दे रही थी। अब्बा ने रोते हुए उसे रुखसत किया और अजलान से कहा कि बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना। गाड़ी जब रवाना हुई तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरा एक हिस्सा मुझसे जुदा हो गया है। मैं नहीं जानती थी कि ये जुदाई सिर्फ चंद घंटों की है। रात का वक्त था और पूरा घर एकदम खामोश हो चुका था। वो घर जो पिछले कई दिनों से मेहमानों और शोर शराबे से भरा हुआ था, अब वहाँ सिर्फ उदासी फैली हुई थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी दीवार को देख रही थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे बार बार शीजा का ख्याल आ रहा था कि वो इस वक्त क्या कर रही होगी और एकदम से नए लोगों के दरमियान खुद को कितना अकेला महसूस कर रही होगी। फिर मैं उठी और दबे कदमों अम्मी की कमरे की तरफ गई तो देखा कि वो भी जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। मैंने उनके करीब जाकर उनके कंधे पर सर रख दिया और कहा कि अम्मी आप रो क्यों रही हैं? शीजा अब अपने घर चली गई है, वो वहाँ बहुत खुश रहेगी, आप भी खुश रहा करें। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और भराई हुई आवाज में बोली कि शिफा बेटी घर कितना खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर की सारी रौनक ही चली गई हो। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि अम्मी अजलान भाई कितने अच्छे इंसान हैं, वो उसका बहुत ख्याल रखेंगे, आप बस सब आराम करें, कल हमें नाश्ता लेकर वहाँ भी तो जाना है। अम्मी ने गहरी सांस ली और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई थी। अगली सुबह हम सब जल्दी उठ गए थे। अम्मी ने रात को ही नाश्ते की तैयारी आधी से ज्यादा मुकम्मल कर दी थी और आखिरकार हम सब सामान लेकर शीजा के ससुराल की तरफ रवाना हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि पता नहीं वो किस हाल में होगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो उसका ससुराल देखकर दिल खुश हो गया था। वो एक बहुत ही साफ सुथरा और पुरसकून घर था। अजलान भाई के वालिदैन ने हमारा बहुत गर्म जोशी से इस्तकबाल किया था। हमें ड्राइंग रूम में बिठाया गया तो देखा कि टेबल पर पहले से ही ढेर सारा नाश्ता लगा हुआ था। उन लोगों ने खुद भी बहुत कुछ बना रखा था। अम्मी ये देखकर थोड़ा हैरान हो गई थी। बहन जी आपने ये सब तकलीफ क्यों की? हमने कहा तो था कि हम नाश्ता लेकर आएंगे। अम्मी की बात पर शीजा की सास ने बहुत प्यार से अम्मी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोली कि अरे बहन जी इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम उन पुरानी रस्मों को नहीं मानते कि सिर्फ आप ही नाश्ता लाएंगी। अब शीजा हमारी भी तो बेटी है, आपने हमें इतनी प्यारी बच्ची दे दी, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उनकी बातें सुनकर अम्मी के चेहरे पर इत्मीनान आ गया था। थोड़ी देर बाद शीजा और अजलान भाई भी कमरे से बाहर आ गए थे। शीजा ने हल्के रंग का जोड़ा पहना था और वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर मैंने गौर किया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी। अजलान भाई उसके पास ही बैठे थे और बड़े प्यार से उसे पूछ रहे थे कि शीजा तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, या तुम चाय लोगी? मगर शीजा बस खामोशी से सर हिला रही थी। उसे जैसे इर्द गिर्द का कोई होश ही नहीं था। वो बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी और उसकी नजरें किसी एक जगह जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब सब लोग बातों में मसरूफ हुए तो शीजा मेरे करीब आई और धीमी आवाज में कहने लगी कि शिफा मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और अम्मी से कहा कि मैं जरा शीजा का कमरा देख कर आती हूँ। अम्मी ने खुशी से इजाजत दे दी थी और मैं शीजा के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही शीजा ने मेरा हाथ पकड़ा और वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसकी सिसकियां इतनी तेज थी कि मैं डर गई थी। मैंने जल्दी से उसे उठाया और बेड पर बिठा दिया। शीजा क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? देखो सब कितने खुश हैं, तुम्हारा ससुराल कितना अच्छा है, अजलान भाई तुम्हारा कितना ख्याल रख रहे हैं, तुम क्यों इस तरह कर रही हो? शीजा ने रोते हुए कहा कि शिफा मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उसे हैरानी से देखने लगी थी कि तुम अभी कल ही तो आई हो और तुम कह रही हो कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना। क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें, या अजलान भाई ने कोई बदतमीजी की है? उसने तड़प कर कहा कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बहुत अच्छे हैं, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। बस तुम किसी तरह अम्मी से कहो कि मैं भी तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ा और कहा कि शीजा होश में तो आओ, तुम पागल हो गई हो क्या? शाम को तो तुम्हें वैसे भी मकलावे के लिए घर आना ही है, तो अभी जाने की जिद क्यों कर रही हो? ये कितना बुरा लगेगा कि तुम शादी के अगले ही दिन इस तरह जिद करके जा रही हो। लेकिन वो बस एक ही रट लगाए हुए थी कि नहीं मुझे अभी जाना है।
तुम अम्मी से कहो कि शीजा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे साथ ले चलें। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। मेरे दिल में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतनी बेचैन कर रही है। मैंने सोचा कि शायद घर जाकर वो मुझे सब बता देगी, इसलिए मैंने हिम्मत की और बाहर आकर अम्मी से कहा कि अम्मी शीजा कह रही है कि उसके सर में बहुत दर्द है और वो चाहती है कि वो भी हमारे साथ ही घर चली जाए। अम्मी पहले तो थोड़ी परेशान हुई और कहने लगी कि बेटा ऐसे कैसे जा सकती है, लेकिन शीजा की सास इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जब शीजा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो फौरन बोली कि कोई बात नहीं बहन जी, बेटियों का अपना घर छोड़कर आना बहुत मुश्किल होता है और फिर इसे तो शाम में भी जाना ही है। अगर ये भी अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप इसे ले जाएं, ये वहाँ जाकर थोड़ा आराम कर लेगी। अजलान भाई ने भी बड़े सर्फ का मुजाहिरा किया था और कहा कि हाँ शिफा, अगर शीजा की तबीयत ठीक नहीं है तो आप इसे ले जाएं, मैं शाम को चक्कर लगा लूंगा। अब भाभी राजी हो गए थे और यूँ शीजा हमारे साथ वापस गाड़ी में बैठ गई थी। वापसी के पूरे रास्ते में वो खामोश रही थी। मैं बस दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह सब खैरियत हो और शीजा के दिल में जो भी बात है वो कोई बड़ी मुश्किल खड़ी न कर दे। अब्बा और अम्मी घर पहुंचकर बहुत खुश थे कि चलो बेटी वापस आ गई है, मगर मैं जानती थी कि ये वापसी इतनी सादा नहीं है जितनी नजर आ रही है। घर पहुंचने के बाद शीजा सीधी अपने कमरे में चली गई थी और मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसके कंधे पकड़कर पूछा कि शीजा ये तुम क्या कर रही हो, तुम वहाँ से इस तरह क्यों भाग कर आई हो और अब ये दरवाजा क्यों बंद किया है। शीजा ने कोई जवाब नहीं दिया था बल्कि एकदम से मेरे पैरों में बैठ गई थी। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए थे और ज़ारों कतार रोने लगी थी। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, फिर मैंने जबरदस्ती उसे कुर्सी पर बिठा दिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि या अल्लाह ये क्या माजरा है। मैंने उसे झंझोड़ा और कहा कि शीजा होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम इस तरह मेरे पैरों में क्यों गिर रही हो। शीजा ने रोते हुए अपनी सुर्ख आंखें उठाई और मेरा हाथ थाम कर कहने लगी कि शिफा सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि पहले तुम बताओ तो सही कि बात क्या है। उसने एक लंबी सिसकी भरी और कहने लगी कि शिफा मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं अली से मोहब्बत करती हूँ और मैंने ये शादी सिर्फ अब्बा की इज्जत की खातिर की थी, लेकिन अब मुझसे मजीद ये नाटक नहीं हो रहा। वहाँ अजलान के घर में मेरा दम घुटता है, जब वो मेरे करीब आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। मैं ये सुनकर बिल्कुल साकित हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि ये तुम क्या कह रही हो शीजा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम अब किसी और की बीवी हो और उस अली का जिक्र अब क्यों कर रही हो। शीजा ने मेरा हाथ मजीद जोर से दबाया और कहने लगी कि नहीं शिफा, मैं उसे नहीं भूल सकती। मैंने अली से बात की है, वो कहता है कि वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और उस वक्त तक के लिए तुम्हें मेरी जगह वहाँ जाना होगा। मैंने हैरत से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। फिर मैंने चीख कर कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ, मैं तुम्हारी जगह कैसे रहूंगी। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये कोई खेल है। मेरी बात पर शीजा दोबारा मेरे पास आई और रोते हुए कहने लगी कि शिफा देखो, हम दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, हमारी शक्लें, हमारी आवाज, सब कुछ मिलता है। तुम बस मेरा ये जोड़ा पहन लो और मेरे जेवर पहन लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अजलान भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। तुम बस कुछ दिन वहाँ गुजार लो जब तक मैं अली के साथ कोई रास्ता नहीं निकाल लेती हूँ। मैंने गुस्से और डर से कांपते हुए कहा कि शीजा ये नामुमकिन है, मैं तुम्हारी जगह कैसे रह सकती हूँ, ये गुनाह है और अगर किसी ने पहचान लिया तो अब्बा का क्या होगा, वो तो जीते जी मर जाएंगे। अम्मी का क्या होगा, क्या तुमने उनके बारे में एक बार भी सोचा है। शीजा ने अपनी परेशानी मेरे घुटनों पर रख दी थी और कहने लगी कि शिफा अगर तुम नहीं गई तो मैं अभी जहर खा लूंगी। क्या तुम चाहती हो कि हमारे घर से मेरी डोली के बाद अब मेरा जनाजा निकले। मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अजलान को अपना लूं, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इज्जत देता है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल सिर्फ अली के लिए धड़कता है। तुम बस मेरी खातिर ये कुर्बानी दे दो, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर लूंगी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी बहन की जिंदगी थी और दूसरी तरफ मेरे खानदान की इज्जत और मेरा अपना दिल। ठीक है, मैं शाम को अजलान भाई के साथ चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना ये सिर्फ चंद दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हें अपनी जगह वापस आना होगा। शीजा ने खुशी से मुझे गले लगा लिया था और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी थी, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ी अनहोनी की तरफ कदम बढ़ा रही हूँ। शाम होने लगी तो मेरी घबराहट बढ़ती चली गई थी। मैंने शीजा का वो भारी सूट और उसके जेवर पहने। आईने में खुद को देखा तो मुझे अपना अक्स भी अजनबी लगने लगा था। मैं शिफा नहीं लग रही थी, मैं बिल्कुल शीजा लग रही थी। अम्मी ने बाहर से आवाज दी कि शिफा बेटी जरा देखना, अजलान आ गया है, शीजा को तैयार कर दो। अम्मी की बात पर शीजा ने मेरा हाथ थामा और इशारे से कहा कि डरना नहीं है, तुम बिल्कुल मेरी जैसी लग रही हो। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अब्बा और अम्मी वहाँ खड़े थे। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और ढेर सारी दुआएं दी। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं उनके एतमाद का गला घोंट रही हूँ। अजलान भाई बाहर खड़े अरसलान भाई से बातें कर रहे थे। जब मैं उनके करीब पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा कि चले शीजा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था और बस खामोशी से सर झुका लिया था। गाड़ी में बैठते वक्त मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। अजलान भाई ने गाड़ी चलाना शुरू की तो वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो रात से भर मुझसे बातें करते रहे थे कि शीजा तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, क्या सर का दर्द ठीक हो गया है, लेकिन मैंने बस हाँ में जवाब दिया था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था
کہ مجھے لگا شاید ازلان بھائی کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ گاڑی جب ان کے گھر کے سامنے رکی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی جیل کے سامنے آ کھڑی ہوں۔ ازلان بھائی نے پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اب ہم اپنے گھر آ گئے ہیں، پریشان مت ہو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ ان کے لہجے کی مٹھاس مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کتنا اچھا ہے اور ہم اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں ان کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا مجھے محسوس ہوا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب میں ایک ایسے امتحان میں داخل ہو چکی تھی جس کا انجام مجھے معلوم نہیں تھا۔ رات میں کمرے کے اندر کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی ہتھوڑوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں بیٹھ کے کونے پر بالکل سمٹ کر بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کی پوروں کو اس قدر سختی سے بھیج چکا تھا کہ وہ سفید پڑ گئی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا کہ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ ازلان بھائی مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میری سیٹی پیٹی گل ہو گئی تھی اور مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ڈر اپنے سامنے کھڑا نظر آنے لگا تھا۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں اکیلے مجھے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ازلان بھائی میرے قریب آئے اور میری حالت دیکھ کر دھیمے سے مسکرانے لگے۔ پھر انہوں نے بہت نرمی سے کہا کہ شیزا تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور اب میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارے اس ڈر اور گھبراہٹ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس ایک مصنوعی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی تھی، مگر میری نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ وہ میرے لہجے کی خاموشی کو میری شرم و حیا سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے سامنے ان کی بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی بیٹھی ہے جو اس وقت گناہ کے احساس سے مر رہی ہے۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوئے تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بالکل میرے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئے تو میں بے اختیار تھوڑا پرے سرکنے لگی تھی۔ ازلان بھائی نے یہ محسوس کر لیا تھا اور پھر تھوڑی حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے میرا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ازلان بھائی نے حیرانی سے پوچھا کہ شیزا کیا ہوا ہے، تم اسے اس طرح دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ کل تک تو تم ایسی نہیں تھی، کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے یا تم ابھی تک اپنے گھر والوں کو یاد کر کے پریشان ہو رہی ہو؟ ان کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ میرا جی چاہا میں بھی چیخ کر سب سچ بتا دوں، مگر زبان جیسے تالوے سے چپک گئی تھی۔ شیزا مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، تمہارا لہجہ، تمہاری خوشبو، سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ ان کا یہ سوال میرے دل پر کسی تیر کی طرح لگا تھا۔ ان کے چہرے پر صدمے کے بادل چھا گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ شیزا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا میں تمہیں اتنا برا لگ رہا ہوں؟ کیا تم میرا لمس بھی برداشت نہیں کر پا رہی؟ میں نے روتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلا دیا تھا، مگر میں کچھ بول نہیں سکی تھی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کمرہ ابھی مجھ پر گر جائے گا۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کہ ازلان بھائی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ازلان بھائی میری بات سن کر وہیں جم گئے تھے اور بہت غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہنا شروع کیا کہ ازلان بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ازلان بھائی نے بھویں سے کیڑ کر مجھے دیکھا اور پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو اور تم مجھے بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک بس مجھے دیکھتے رہے تھے جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے۔ پھر ان کے لب لرزنے لگے تھے اور انہوں نے دبی آواز میں پوچھا کہ شفا تم یہاں، تم شیزا کے کپڑوں میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر میں نے روتے ہوئے سارا چل اگل دیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ انہوں نے بہت دھیمے سے کہا کہ شفا تم لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیوں کیا؟ کیا میری محبت اس قابل تھی کہ مجھے اس طرح ذلیل کیا جاتا؟ ان کا یہ جملہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ازلان بھائی مجھے معاف کر دے، میں صرف اپنی بہن کی جان بچانا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب اتنا تکلیف دہ ہوگا۔ ازلان بھائی نے ایک سرد آہ بھری اور کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے شیزا کو دیکھا تھا اور اسے پسند کیا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے۔ اگر وہ مجھ سے ایک بار کہہ دیتی تو میں خود یہ رشتہ توڑ دیتا، مگر اس نے مجھے اور میرے خاندان کو دھوکہ دیا ہے۔ ان کی آواز میں وہ کرب تھا جو کسی جیتے جاگتے انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سارا الزام اپنے سر لے لوں گا اور سب سے کہہ دوں گا کہ ہماری نہیں نبھ سکتی تاکہ شیزا اپنی مرضی کی زندگی جی سکے۔ ازلان بھائی کی عظمت دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ ازلان بھائی پلیز مجھے آج رات کا موقع دیں، میں کل گھر جا کر شیزا کو آخری بار سمجھاؤں گی، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اگلے دن جب میں واپس گھر پہنچی تو شیزا اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی، وہ رو رہی تھی اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ علی نے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ اب اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ شیزا کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ جذبات میں آ کر لیا گیا فیصلہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ پھر آج جب ازلان بھائی اپنی بیوی کو لینے آئے تھے تو ان کے ساتھ شیزا ہی گئی تھی۔ ازلان بھائی نے اپنی بڑائی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بات کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی کہ اس رات ان کے کمرے میں شیزا نہیں بلکہ شفا تھی۔ شیزا اب ایک بدلی ہوئی عورت تھی، وہ ازلان کی ہر بات مانتی تھی اور ان کا بہت احترام کرتی تھی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا اور سچی محبت وہ نہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، بلکہ وہ ہے جو آپ کا بھرم رکھ لے۔ اس سب سے مجھے ایک چیز کا تو پتہ چل گیا تھا کہ مرد ہمیشہ ظالم نہیں ہوتا، کبھی کبھی مرد بھی صبر اور عظمت کی وہ مثال قائم کرتا ہے جو پورے گھر کو بکھرنے سے بچا لیتی ہے۔